بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آن لائن لیکچر کے سلسلے کا آج چھٹا لیکچر کامن پروگرامنگ ایرر. اسٹوڈنٹ، اس وقت تک ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ ایک سادہ ترین پروگرام جو ہے وہ آپ سی لینگویج کے اندر کس طرح لکھیں گے، اس کو کمپائل کیسے کریں گے اور اس کی آؤٹ پٹ جو ہے کیسے نظر آئے گی. اب ڈیورنگ پروگرام جب آپ پروگرام لکھیں گے تو لازماً کچھ نہ کچھ غلطیاں جو ہے وہ ہوں گی. تو آج ان غلطیوں، ان ایررز کو ڈسکس جو ہے وہ کیا جائے گا اور آج کا ٹاپک ہے کامن پروگرامنگ ایررز. تو اپنے آج کے لیکچر کی طرف جو بڑھتے ہیں. سب سے پہلے بگ اینڈ ڈیبگنگ. بگ عموماً عام زندگی میں ہم کیڑے کو کہتے ہیں، جو اشراط الارض ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اس سے مراد کیا ہوگا یہ بھی ہم دیکھیں گے. پروگرامر میں کمز اکراس ایررز وائل رائٹنگ اے پروگرام. ظاہر ہے انسان ہے، جب بھی آپ کوئی کام کریں گے تو آپ سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور سرزد ہوگی. تو اسی طرح جب آپ کوئی پروگرام چاہے سی میں یا کسی بھی لینگویج کے اندر آپ کوئی پروگرام لکھ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے کچھ غلطیاں جو سرزد ہوں، اور وہ غلطیاں جو ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ بگ. دیز ایررز آر کالڈ بگز. یعنی پروگرامر جو ہے وہ پروگرام لکھتے ہوئے، اسٹیٹمنٹس لکھتے ہوئے کوئی غلطی اگر جو کرے گا تو وہ چیز کیا کہلائے گی؟ بگ کہلائے گی. فائنڈنگ اینڈ ریموونگ ایررز فرام پروگرام از کالڈ ڈیبگنگ. یعنی آپ اپنے پروگرام کے اندر سے ان ایررز کو ڈھونڈیں گے. کچھ ایررز کمپائلر تلاش کرے گا، کچھ ایررز آپ خود جو تلاش کریں گے، تو ان کو ڈھونڈ کر ان کو ریموو کرنے کے عمل کو ڈیبگنگ کہا جاتا ہے. اسٹوڈنٹ، یہ دو شارٹ آنسرز بہت امپورٹنٹ ہیں اور بار آپ پیپر کے اندر آ چکے ہیں. ڈیفائن بگ اور ڈیفائن ڈیبگنگ. فائنڈنگ ایرر in the program is called bug and finding and removing errors from program is called debugging. In C language, compiler detect these errors during compilation. اس میں سے کچھ errors ایسے ہوں گے جن کو آپ کا کمپائلر، سی کا کمپائلر آٹومیٹکلی جب آپ اس کو کمپائل کا بولیں گے Alt+ F9 دبائیں گے یا Ctrl+ F9 دبا کے اس کو رن کریں گے، اگر اس میں کوئی ایرر ہوگا تو وہ آپ کو بتا دے گا. There are 3 types of the common programming error. آپ کی جو پروگرامنگ ہے اس کے اندر عموماً 3 طرح کے ایررز جو ہیں وہ وقوع پذیر ہوں گے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ سینٹیکس ایرر، رن ٹائم ایرر اور لاجیکل ایرر. جیسے نام سے ہی ظاہر ہے، ابھی ہم ان کو دیکھیں گے بھی ون بائی ون. سینٹیکس والا ظاہر ہے اس میں سینٹیکس میں کوئی غلطی ہوگی، آپ نے کوئی غلطی کی ہوگی. رن ٹائم جب آپ کا پروگرام کمپائل ہو رہا ہوگا، چل رہا ہوگا. اور لاجیکل یعنی آپ کی لاجیکلی آپ جو غلط ہیں، کوئی کام اگر آپ اس کو کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور وہ اس کا جواب آپ کی توقع کے مطابق نہیں دے رہا، تو ظاہر ہے آپ نے لاجک میں کوئی غلطی کی ہے. کمپیوٹر تو آپ کی ہدایات کے مطابق جو عمل کرے گا. اب ہم ان ایررز کو ڈیٹیل میں ون بائی ون جو دیکھتے ہیں. سینٹیکس پروگرامنگ ایرر. سینٹیکس ایرر occurs when programmer violates programming grammar rules of the C language. چاہے سی لینگویج ہو یا کوئی بھی لینگویج ہو، اگر آپ اس کے گرامیٹیکل رولز کو فالو نہیں کریں گے تو یہ ایررز اکر ہوں گے، اور کمپائلر ان ایررز کی موجودگی میں کبھی بھی آپ کے پروگرام کو کمپائل نہیں کرے گا. اور اسٹوڈنٹ، اگر پروگرام کمپائل نہیں ہوگا تو لامحالہ اس کی آؤٹ پٹ فائل کریٹ نہیں ہوگی، اور جب آؤٹ پٹ فائل کریٹ نہیں ہوگی تو آپ اپنے پروگرام کی آؤٹ پٹ بھی نہیں دیکھ سکیں گے. کمپائلر ڈیٹیکٹ دیز ایرر ڈیورنگ کمپائلیشن پروسیس. کمپائلر ان ایرر کو تو بہت جلدی ڈیٹیکٹ جو کر لے گا. کہاں پہ آپ نے اسپیلنگ کی غلطی کی، کہاں پہ آپ نے سیمی کولن نہیں ڈالے، ڈبل کاماز جو نہیں ڈالے، یہ ان ایررز کو کمپائلر جو سی کا کمپائلر ہے، ٹربو C++ کا، وہ فوراً ہی جب آپ Ctrl+ F9 دبائیں گے، یعنی پورا رن کریں گے یا صرف کمپائل کریں گے Alt+ F9 کی مدد سے، تو وہ فوراً ہی ایرر میسجنگ کے اندر جو نیچے آپ کی ونڈو آتی ہے، میسجنگ والی ونڈو، وہاں پہ آپ کو بتا دے گا. پروگرام ہیونگ سینٹیکس ایرر کین ناٹ بی کمپائل. یہ بھی ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ اگر کسی پروگرام میں کوئی ایرر ہوگا تو کمپائلر کبھی بھی اس کی آؤٹ پٹ جنریٹ نہیں کرے گا. These errors are easy to locate and remove. ان کو آسانی سے نہ صرف ڈھونڈا جا سکتا ہے بلکہ ریموو بھی کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ کمپائلر نہ صرف اس لائن کا آپ کو پتہ دے گا بلکہ یہ بھی بتائے گا کہ اس میں آپ نے کیا چیز جو مسنگ کی. تو لہٰذا ان ایررز کو کمپائلر کی مدد سے لوکیٹ کرنا بھی بہت آسان ہوگا اور ان کو ریموو کرنا بھی بہت آسان ہوگا. ایگزامپل اس کی دیکھتے ہیں جی. مسنگ اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹرز. یہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر اسٹیٹمنٹ کے آخر میں ہم سیمی کولن لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں جی؟ سیمی کولن کا نشان لگاتے ہیں. تو ان کو اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹرز کہا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کسی لائن کے آخر میں آپ سیمی کولن نہ ڈالیں تو
अगर आप सेमी कॉलन नहीं डालेंगे तो आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स नहीं डाले, उसका एरर जनरेट होगा। यूजिंग वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन, आप कोई ऐसा वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको आपने डिक्लेयर ही नहीं किया। मैं आपको मिसाल देता हूं, आप अलजबरा का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें आपको क्वेश्चन में x और y की वैल्यू दी गई है और नीचे आप कहीं z इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वो आपको उसकी वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं की गई और कहा भी नहीं गया कि ये वेरिएबल आप यूज करें, तो आपने z का बताया भी नहीं कि z क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और आप उसको ज्योमेट्री के क्वेश्चन में नीचे यूज कर रहे हैं, तो लामाला आपका सवाल जो गलत होगा। इसी तरह अगर आपने सी के प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया और उसको यूज कर रहे हैं तो ये सिंटैक्स एरर की मद में आएगा। मिसिंग डीलिमिटर्स, स्टूडेंट जो मैंने आपको बताया था मैन फंक्शन की जो करली ब्रैकेट्स होती हैं, दरमियानी ब्रैकेट्स होती हैं, उनको डीलिमिटर्स कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं? डीलिमिटर्स। यानी एक मैन के फौरन बाद दरमियानी ब्रैकेट शुरू का निशान होता है और एक प्रोग्राम खत्म होने से पहले दरमियानी ब्रैकेट एंड का निशान होता है। उनमें से अगर कोई एक भी अलामत आपने मिस कर दी तो आपने डीलिमिटर्स को मिस कर दिया, या दोनों अलामतें आपने सिरे से लगाई नहीं, तो ये भी एरर जनरेट होगा। टाइप, अब आपने क्या करना है, अब आपने, मैंने आपको बताया था कि सी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी जो लफ्ज स्मॉल लेटर में लिखा है अगर आप उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो वो एरर आएगा। तो इसी की मिसाल मैंने आपको दी कि आप प्रिंट एफ स्मॉल लिखने के बजाय उसका पी अगर आप जो कैपिटल डाल देंगे तो ये भी सिंटैक्स एरर ही आएगा। अभी आपके सामने मैं एक मिसाल ओपन कर रहा हूं। ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा और इसको मैंने कंपाइल किया, तो ये देखें मैसेजिंग की विंडो में उसने मुझे 2 एरर्स बताए हैं और एक वार्निंग बताई। एरर्स होंगे तो प्रोग्राम नहीं चलेगा, वार्निंग होंगे तो प्रोग्राम चल जाएगा। अब इनको मैं बताता हूं। देखिए ऊपर वाली जो आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की लाइनें हैं उनमें तो कोई एरर नहीं है, लेकिन यहां पे पहला एरर मैंने प्रोड्यूस किया है, एम को कैपिटल मैंने कर दिया। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यहां पे जो है ये एरर जनरेट होगा। एम आपने स्मॉल में ही लिखना है। उससे नीचे वाली लाइन में आ जाएं, डीलिमिटर्स मैंने लगाया हुआ है, प्रिंट एफ का पी मैंने कैपिटल लिख दिया। तो उसने कहा फंक्शन प्रिंट एफ शुड बी ए प्रोटोटाइप, यानी कहता है ये जो बड़े पी वाला प्रिंट एफ है इसका मुझे नहीं पता कि ये क्या है, तो लिहाजा इसकी डेफिनेशन मुझे बताएं। दूसरा, मैंने इसी स्टेटमेंट के आखिर में टर्मिनेटर नहीं डाला, सेमी कॉलन नहीं डाला, तो ये उसने क्या कहा है, लाइन नंबर 6 के अंदर स्टेटमेंट मिसिंग। कौन सी स्टेटमेंट मिसिंग? सेमी कॉलन की स्टेटमेंट मिसिंग है। और एक उसने वार्निंग दी है कि फंक्शन शुड रिटर्न ए प्रोटोटाइप, रिटर्न ए वैल्यू। उस दिन आपने देखा था मैन के शुरू में हमने वाइड लगाया था, ठीक है जी, और यहां भी वाइड लगाया था और यहां पे रिटर्न 0 जो है वो किया था। तो ये उस चीज की वार्निंग दे रहा है कि मैन जो आपका फंक्शन है उसको कोई वैल्यू रिटर्न जो है वो नहीं चाहिए। ये वार्निंग है, वार्निंग की मौजूदगी में आपका प्रोग्राम जो चल जाएगा। बेसिक मकसद जो आपको यहाँ पे दिखाने का था कि आपने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया तो एरर जनरेट हुआ, एम आपने कैपिटल डाल दिया, ये भी एरर है। हेडर फाइल का अगर आप एच नहीं डालेंगे तो फिर भी ये एरर होगा। सिर्फ आप लिखते थे कोनियो और आगे डॉट एच नहीं लिखते तो ये भी एरर होगा। गेट सी एच के आखिर में आप सेमी कॉलन नहीं लगाते फिर भी एरर होगा। ये वाला करली ब्रैकेट आप नहीं डालते, यानी आपने फिनिशिंग डीलिमिटर्स नहीं डाला तो फिर भी एरर आएगा। एक ही लाइन में अगर आप 2 सेमी कॉलन डाल देंगे तो फिर भी एरर आएगा। अगर आपने ये डबल कामा शुरू किया और ये डबल कामा क्लोज नहीं किया तो ये भी एरर की मद में आएगा। तो स्टूडेंट इस स्लाइड में मैंने आपको डिफरेंट सिंटैक्स एरर का जो बताया, और ये एरर कंपाइलर जो है वो ना सिर्फ तलाश करेगा बल्कि आपको बताएगा भी, और इन एरर्स को रिमूव करना कदरे आसान होगा बाकी 2 एरर्स के मुकाबले में। नेक्स्ट जो स्लाइड पे चलते हैं जी, रन टाइम एरर्स। जब प्रोग्राम चल रहा होगा तो उस दौरान भी कुछ एरर्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अब देखते हैं कि वो एरर्स उनको किस तरह डिफाइन किया जाता है। Those errors that occur during the execution of a C program, C के एग्जीक्यूशन के दरमियान जो एरर्स अकर होंगे उनको हम रन टाइम एरर जो कहेंगे। जनरली अकर ड्यू टू सम इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म इन द प्रोग्राम बाय द प्रोग्रामर, कि प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखते हुए कोई ऐसा इलीगल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा कि जिसके करने से प्रोग्राम में एरर जनरेट हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप देख लें, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दें, ट्राइंग टू ओपन ए फाइल विच इज नॉट क्रिएटेड, यानी आप एक ऐसी फाइल
कंप्यूटर के अंदर ओपन करने की ओपन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जो फाइल वहां है नहीं। मैं आपको मिसाल देता हूं कि आप